السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے میرے پاس. یہ زونگ کی اسلامک سروس زونگ کسٹمرز کے لیے یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ میں ہوں جنید جمشید. میری پڑھی ہوئی نعتوں کی لسٹ حاصل کرنے کے لیے وائی جو یلو ہے لکھ کر 9904 پر ایس ایم ایس کریں. اور زونگ کہہ رہے ہیں کہ اس رمضان زونگ نے مستحقین کی امداد کے لیے اٹھایا ہے ایک خصوصی قدم مہربان رمضان. زونگ مہربان رمضان کے تحت صارفین کا ہر ریچارج بنے گا ہزاروں مستحقین کی امداد کا ذریعہ. زونگ صارفین کے ہر 100 روپے یا اس سے زائد کے ریچارج پر زونگ اپنے منافع سے 2.5% رقم کا راشن پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کو مستحقین کی امداد کے لیے فراہم کرے گا. تمام زونگ صارفین اس کار خیر میں حصہ لے کر بغیر کسی کٹوتی کے ہزاروں مستحقین کی امداد کریں. آپ بھی اس خیر میں حصہ لیجئے. 100 روپے یا زائد کا یا 100 روپے یا زائد کا زیادہ سے زیادہ ریچارج کر کے مستحقین کا سہارا بنیے. یہاں پر موجود تمام حاضرین بھی اور گھر بیٹھے تمام ناظرین زونگ مہربان رمضان کے ساتھ نیکیوں کے اس سفر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور پھر آخر میں زونگ کہتے ہیں زونگ پاکستان کا سب سے پہلا 4G اور 3G نیٹ ورک. اس وقت ہمارا بچوں کا سیگمنٹ ہے. آئیے چلتے ہیں میرے کو ہوسٹ وسیم بادامی اور ہنا دل پذیر کی طرف. جی وسیم. جناب علی ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں. سب کو السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ روزہ کس کس کو لگ رہا ہے؟ ہمیں نہیں لگ رہا. مجھے کون کون جانتا ہے؟ ان آنٹی کو کون کون جانتا ہے؟ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں. واہ ہوئے ہوئے ہوئے, مجھ سے تو بہت زیادہ جانتے ہیں بھائی. یہ آنٹی کیا کہتی ہیں؟ ہوئے 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 ہوئے. ان آنٹی کا نام کیا ہے؟ نہیں ہنا. نہیں ہنا ہے. اچھا, آپ میں سے کس کس کا روزہ ہے؟ سب کا روزہ ہے. آپ کا سچی مچ کا؟ ہم دونوں کا تو سچی مچ کا ہے, باقی کسی کا نہیں پتا. سب کا روزہ ہے یہاں پہ جو جو ہاتھ اٹھا رہا ہے. نہیں, یہ تو وہ بچے کتنا چھوٹا ہے, ان کا کھانے پینے کا روزہ ہوگا. اچھا, ہم جب چھوٹے تھے تو ہم ایک داڑھ کا روزہ رکھتے تھے. کس کا ہے ایک داڑھ کا روزہ؟ ایک طرف سے کھاتے تھے, ایک طرف سے نہیں کھاتے تھے, ہے نا؟ ایک داڑھ کا روزہ. اچھا, اب بھائی ہم بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کے دل میں ہوں گی نا بہت ساری باتیں. بالکل. تو کون بچہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ اچھا, ان سب زائبہ سے آغاز. آپ نے اتنے سارے شوز کرے, آپ کو کون سے شو میں زیادہ مزہ آیا؟ یہ والے شو میں جس میں میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں, اس شو میں زیادہ مزہ آیا. اور کسی میں نہیں؟ نہیں, اور میں بھی آیا, لیکن اس میں سب سے زیادہ آیا. اچھا, بس یہی تھا میرا کوشچن. یہ تھا ان کا کوشچن. وہ ہوسٹ بن گئی ہے تو. ہاں, اور وہ ایک بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا ہم شعر سنائیں گے. ہاں, شعر کون کہہ رہا تھا سنائیں گے؟ شعر بچہ سنائے گا. شعر شعر سناؤ کھڑے ہو کے, تاکہ کیمرے میں آ سکو نا. ٹی پہ آؤ, پھر محلے والوں کو بتانا میں ٹی پر آیا ہوں. ہاں. ڈبے کے اندر ڈبا, ڈبے کے اندر ڈبا, ڈبے کے اندر ڈبا, ڈبے میں کیک, وسیم بھائی لاکھوں میں ایک. تھینک یو یار, بہت شکریہ یار آپ کا. ڈبے کے اندر ڈبا, اس کے اندر ایک کیک. ویسے وسیم کب سکھایا بچوں کو یہ میں اس دن ریحام خان آئی تھی, وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے بچوں کو پیسے کھلائے ہیں. پیسے کھلائے, بچے تعریفیں کر رہے ہیں. اچھا, کسی کو کوئی ٹافی دی ہے میں نے کبھی؟ کسی کو میں نے کہا ہے کہ میری تعریف کرو؟ بس میں اب ہوں اتنا اچھا, تو کیا کیا. کوئی بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نعت سنانی ہے. نعت کس سے سنے بھائی؟ آپ بتائیں کس سے نعت سنے ہم؟ آج کا یہ سیگمنٹ آپ کا ہے. اچھا, وہ کیمرہ مین جو ہے نا, وہ اس کو خاص کون پڑھتا ہے محبت ہوگی وہ مہما سے, وہ اس کی فریم دکھا رہا ہے.
ہاں بھائی अभी इनसे सुन लीजिए. नात सुनाएंगे चले भाई सुनाए अच्छी सी नात सुनाए नात तो खैर होती ही अच्छी है हमेशा लेकिन सुनाए चल आपकी नातें मिल खिल के कर सुनाऊं आपको किस तरह राजी करूं कैसे मनाऊं आपको राजी न कर पाई तो मर जाऊंगी मैं छोटी गिरचियां बनकर बिखर जाऊंगी मैं वाह सुभान अल्लाह जिंदगी का इस तरह मुझको मजा क्या आएगा दिल सियाही के भवन में डूबता रह जा माशाल्लाह भाई सभी मिलकर कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. हैं नात भी नात पढ़ेंगे वो भी नस्ते भी नात पढ़नी है क्या करें अच्छा पहले मुझे ये बताइए, ये बताएं भाई सुने भाई पहले मुझे ये बताएं, जिन जिन बच्चों का रोजा है उन्होंने खुद से रखा या अम्मी अब्बा ने कहा कि भाई रोजा रखो जरूरी रखना है, खुद से किसने शौक से रखा? वाह वाह बहुत अच्छा. इन बच्चों के लिए तो तालियां बजाएं जिन्होंने खुद जबरदस्त. से रोजा रखा. जबरदस्त सब तालियां बजा रहे हैं आप लोगों के लिए आप लोग भी तालियां बजा रहे हैं अपने लिए और रोजा रखकर क्या अहद किया आप लोगों ने कि हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पीना, हर बुराई से बचना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, किसी को बुरा नहीं कहना, नमाज पढ़नी है, नमाज की पाबंदी करना, किसी को किसी को तंग मारना करना, नहीं, बुरी कुरान बात पढ़ना। नहीं करनी किसी को मारना भी अच्छी बात नहीं होती, तो मारना नहीं चाहिए. और किसी का दिल भी नहीं दुखाना. और ये सिर्फ रमजानों तक ही नहीं, हमेशा आप ऐसे ही रखेंगे. हमेशा इन्हीं बातों पर अमल करना है, हमेशा अच्छी बात लिखनी पढ़नी सीखनी है, हमेशा नमाज की पाबंदी करनी है, हमेशा किसी से कोई बुरी बात नहीं करनी, अपने साथ हमेशा जैसे आपके अम्मा अब्बा कहते हैं उस तरह उनकी बात मानकर जिंदगी गुजारनी है. यस भाई ये बताएं जाने से पहले मुझे मोमो की एक्टिंग करके दिखाओगी? मोमो कैसे करती हैं क्या करती हैं? सही नहीं आ रही मुझे. थोड़ी सी जैसी भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ डांस नहीं कर एक्टिंग का मुकाबला रही. और मैम अच्छी एक्टिंग कर लेंगी बस बैठे बैठे कर लो यार बैठे बैठे नहीं हो. अच्छा इस जगह पे कर लो चलो आके पुल पे खड़ी हो जाओ सामने वहां पे जाके कर लो एक्टिंग. अच्छा ये नहीं, पे कर गिर लो जाओ, हाँ यहाँ गिर से जाओगी हाँ वेरी गुड. ओह जबरदस्त अब कुछ बोल के भी तो बताओ. मोमो वैसे जिस तरह क्या बोलती हैं हाँ और चुप है? हाँ इस तरह कैसे कैसे बोलती हैं हाँ भाई अच्छा ठीक है भाई हम जो है ना रोजाना यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए यहाँ पे इख्तिलाफात हो जाते हैं फसादात हो जाते हैं. अच्छा वो कहती है मैं ब्रेक लूंगी वो कहती है मैं ब्रेक लूंगी. अब जो है ना आज 3 लोग लेंगे ब्रेक आप फैसला करेंगे सबसे अच्छी ब्रेक ठीक है किसने. ठीक है. हैं नहीं लिया. मर्जी भाई तो हमारी मर्जी थी. पहले उमैमा फिर लाइबा और फिर कौन ब्रेक लेगा ये 3 में मुकाबला होगा. मोमो आंटी बताएंगे किसने सबसे अच्छा ब्रेक लिया. ठीक है. जिसने सबसे अच्छा ब्रेक लिया उससे मोबाइल ले लेंगे एक. ठीक है भाई वापस दो चलो भाई. हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहीं मत जाएगा, देखते रहिए शान रमजान. ओके एक आप हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा. ठीक है शान. हैं? इसने मेरी चीट की है. चीटिंग कर ली. चीटिंग बट कर ली? कहना तो एक ही है ना. अच्छा अब तो आप ब्रेक इनसे ही लेना कहिए, ना वो क्या फारसी में ब्रेक लेगी क्या करेगी भाई वही जुमले बोलेगी. उस बच्चे को अब्दुल गफूर इसने लेनी ब्रेक जल्दी जल्दी जल्दी. हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. देखते हैं शान रमजान ट्रांसमिशन विद लाइबा हुसैन और वसीम बदामी. अपने आप को भी होश बना लिया हाँ खुद ही. अब फिर इस बच्चे से आखिरी फिर मुकाबला खत्म. हम मिलते हैं एक छोटे से इतना सीरियस ब्रेक किस बात की परेशानी है मुस्कुराहट लाओ चेहरे पे. हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. देखते रहिए शान रमजान ट्रांसलेशन. भाई जिसने सबसे अच्छा ब्रेक लिया उसको क्यों मोबाइल देंगे आप बताएं किसने सबसे अच्छा ब्रेक लिया. बाकी इनामात सबके लिए ये नहीं कि किसी को इनाम नहीं मिलेगा. इनाम सबको अच्छा, मिलेगा. सबको मिलेगा? हाँ बहुत सारे इनामात मिलेंगे लेकिन एक को खुसूसी इनाम आपके कहने पर
اور اگلے سیگمنٹ میں نعت بھی سنیں گے ہم. کس طرف زیادہ بریک لیا جلدی بتائیں. मेरा 1 2 3 4. सबसे जो पटाखा ब्रेक था पटाखा किस्म का पटाखा किस्म का ब्रेक लिया है उमैमा ने. बहुत सारी तालियां उमैमा के लिए भाई. भाई आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं स्वीट हिल की जानिब से. सूफी ऑयल, करशी, मीजान, सुरमा वाला हाशमी, क्विस, पॉपुलर, शान गिफ्ट हैम्पर्स, गाबा गिफ्ट हैम्पर्स और इग्लू. ये सारे गिफ्ट आप सब लोगों के लिए हैं. हमारे स्पॉन्सर्स के लिए बहुत सारी तालियां. और अभी हिना आपा है हमारे साथ, थोड़ी देर हमने और रोक लिया है अभी उनको, ठीक है ना. आज हमारे साथ रहेंगी तो जरा हमने किचन विचन पे जाना है. अच्छा. तो जरा उसमें भी आपका हमें ताउन चाहिए होगा. शान दस्तरखान भी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इनको रोक लूं शान इल्म तक भी, जो हमारा क्विज का राउंड होता है ना उसमें भी. तो आज हमारे साथ होंगी हिना आपा. एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह. वसीम सर. खाना आपने भी पका लिया, हाँ खाना मैंने भी पका लिया, ठीक है. वैसे मेरे खाने की रिपोर्ट बुरी नहीं थी. मैं आपको ऑनेस्ट फीडबैक दूं. हाँ मुझसे ज्यादा अच्छा पुलाव कल आपने कढ़ाई कल अच्छी बनाई. वाकई मेरे पुलाव से ज्यादा अच्छी कढ़ाई कल आपकी थी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हम यहाँ अच्छा खड़े हैं। हैं. आप अपनी आपकी बातें ही नहीं खत्म होती. मतलब असल में वहाँ मैं वहाँ वसीम में जो प्लान कर रहे खवातीन थे हैं वो कि बदनाम होती हैं कि वो इतनी बातें करती हैं. आप यहाँ आके देखिए तो आपको अभी पता बोलती लगेगा रहेंगी. कौन बातें अच्छा, कर रहा है. अगले 18 साल तक ये बोलते देखो, हमें हम तो इतनी बिल्कुल जरूरी बातें बात करने कर की रहे थे. आदत ही नहीं हो. इतनी अभी बातें सुनिए, करते अभी हैं. ये इतने दिनों से ये हो रहा है, ये आपस की बातें करते रहते हैं. मैं इनकी शक्ल देखती रहती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ हूँ मौजूद. नहीं, तुम आज फिक्र नहीं करो. आज मैं और तुम बातें करेंगे. ठीक है, आप इनको मौका ही नहीं देने वाली बातें करें. वैसे आप यकीन माने, वैसे मैं बातें तो बहुत कम करती हूँ, मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं है बातें करने की. आप आ गई तो मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया है बातें करने का. और मुझे जब कोई बोलने वाला हो सामने तब मैं बड़ी कंफर्टेबल होती हूँ कि मुझे तो बोलना नहीं पड़ेगा, वो बोलता रहेगा. अच्छा, आज जो हम बना रहे हैं, पता है आप आ गई है, ये किसी के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है कि उनकी जान छूट गई. वैसे वसीम की बारी थी आज खाना बनाने की. मैंने और कहा आज अच्छा आप आ मौका है गई हैं. छुट्टी करने का. उन्होंने, आप समझी नहीं, आपको जल्दी जल्दी कह रहे थे जाए इसलिए मैंने जल्दी आपको जाए अंदर जल्दी भिजवा दिया, जाए. अंदर जाए. ये बारी लगी हुई है यहाँ पर. अच्छा, आज कि कौन आज खाना क्या बना कह रहा रही है. हो? आज मैं मंचूरियन बना रही हूँ क्योंकि ये आलू गोश्त दाल खा खा के ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज होना चाहिए, तो मंचूरियन बना रही हूँ. तो वो ऐसा होगा वो देसी स्टाइल का, क्योंकि मेरा स्टाइल कुछ थोड़ा सा चेंज है. मैं कॉन्टिनेंटल खाने भी बनाती हूँ, उसको हमारे जो मुल्क का जो टच है ना वो जरूर डाल देती हूँ. हमारा पाकिस्तानी जो टेस्ट है बहुत अच्छा. तो उससे थोड़ा अच्छा हो जाता है. बहुत ही Very इजी सी good. रेसिपी होती है. मंचूरियन मतलब चाइनीज ना. चाइनीज, बिल्कुल चाइनीज है. बॉईल किया हुआ मेरे पास चिकन है, तकरीबन ये आधा किलो है, छोटी छोटी बोटियों में, और बॉईल कर लिया मैंने. आप घर में बनाएंगे तो इसके कच्चा अंदर गोश्त तुमने लेना. बॉईल करते वक्त कोई कुछ चीज भी नहीं शामिल किया. अब नमक मैं भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अब ये हाफ टी स्पून ये क्या डाला है? काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून, और नमक चीनी? है. नहीं नहीं, नमक है, ये चीनी नहीं है. हाँ, चीनी भी मैं शामिल करती हूँ. चीनी भी डलती है? डलती है. देखा, कोई तो आया मेरा साथ देने वाला. 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर चीनी दिया. ना भी डालें तो टेस्ट में फर्क पड़ता है क्या कोई? पड़ता है, पड़ता है, लेकिन अच्छा हो जाता है. चीनी डालने से टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है. और ये है सोया सॉस, और ये मेरे पास है चिली सॉस. इसका हम थोड़ा सा बैटर बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे, ठीक है. और ये मेरे पास आ गया कॉर्नफ्लोर, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसके अंदर शामिल किया हुआ है, और 1 अदद अंडा. अब इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत कम टाइम होता है, खाना ऐसा बनाना होता है और टाइम बहुत कम होता है. आप इसको मिक्स करें जब तक मैं फ्राई करती हूँ. सही है. ठीक है. फ्राई के लिए ऑयल ले लेंगे, इसको फौरन से फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का सा, फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे. अंडा तो नहीं था जो बेचारी सब पक रही है. अच्छा, ये वाला चूल्हा जल गया, शुक्र है जल गया. पहली बार चूल्हा मुझसे जल गया है. मुझे बगैर किसी 23वें रोजे की में help 22वें रोजे में खुद चूल्हा जलाया. ग्रेवी में तैयार करूंगी इसकी. बहुत फास्ट मुझे तैयार करनी. मंचूरियन में बहुत सारे तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है. इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा और डिफरेंट सा होगा. तो आप इसको आपने ये जरूर ट्राई चूल्हा क्यों जलाया? कीजिएगा. यहाँ क्या बनने वाला है? ग्रेवी बना रही हूँ इसकी मैं, और यहाँ फ्राई कर रही हूँ. ये जो मैंने अभी बनाया है इसको मैं ऑयल में फ्राई करूंगी. ऑयल में डाल चुकी हूँ. बिल्कुल बिल्कुल सही है. अच्छा, ये हमारे पास जो चिकन था वो ऑलरेडी मेरे पास बॉयल था, इसलिए पकाने में इसको देर नहीं लगेगी. बहुत तेज़ आंच पर बहुत फास्ट इसको पकाएंगे. अंडा और कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला कि वो एक दूसरे में चिपकेगा नहीं, और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा, क्रंची सा हो जाएगा. अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बनाने के लिए लहसुन, ऑयल और लहसुन. लहसुन का जायका जो है वो बहुत अच्छा आता है. थोड़ा सा ऑयल मैंने शामिल कर दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर. और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास है चॉप किया हुआ लहसुन.
ٹھیک ہے, لہسن ڈالا, اور اس کے ساتھ میں شامل کروں گی کیچپ. اس میں کیچپ زیادہ پڑتی ہے, تقریباً پورا یہ بال بھر کر, ٹھیک ہے, یہ پورا بال بھر کے اس کے اندر کیچپ جائے گا. یہ کتنے ٹماٹروں کا ہوگا تقریباً؟ یہ کیچپ الگ ہوتی ہے اور ٹماٹر پیوری الگ ہوتی ہے. کیچپ وہ ہوتی ہے جو بازار سے لیتے ہیں, ہاں, جو گھر میں بناتے ہیں وہ ٹماٹر پیوری ہوتی ہے. سوالات کے لیے معذرت خواہوں, مجھے نہیں کوئی بات نہیں. آپ نے سوال کیا تو بہت سارے لوگوں کے جو ذہن میں سوالات آتے ہیں جو پوچھ نہیں پاتے ہیں, تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کیچپ اور ٹماٹر پیوری میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, کرتے رہا کریں, کیونکہ مجھے تو پتہ ہے بولنے کی کم عادت ہے. معصومانہ سوالات آپ کرتے ہیں, اس سے بہت بڑے بڑے جواب مل جاتے ہیں. ویسے آپ نے کڑھائی بہت اچھی بنائی تھی, میں نے بہت تعریف سنی تھی. ہاں بھائی, وہ تو میں نے بھی دیکھی تھی نا آپ نے بھی دیکھی. نہیں, ہمارے مجھے تو اب اپنی روزی روٹی پہ تھوڑی سی فکر ہونے لگی ہے, کچن آپ لوگوں نے ہی سنبھالنا ہے. اچھا, میں نے یہ شامل کر دیا. اب میرے پاس ہے زیرہ, کالی مرچ, یہ ساری چیزیں. سوس اس کے اندر شامل کر دوں گی تقریباً 1 ٹی اسپون, اور یہ میرے پاس ہے کالی مرچ, اور یہ زیرہ ٹی اسپون یہ والی ہوتی ہے, کیونکہ آپ نہیں تھے تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا ٹی اسپون کون سی, ٹیبل اسپون کون سی. یہ زیرہ, کل زیرہ زیادہ ڈال دیا تھا نا میں نے. نہیں, آپ نے ہلدی کا وہ سوال آیا تھا کہ ہلدی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے 1 ٹی اسپون, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. آلو گوشت میں 1 ٹیبل اسپون بھی ڈالتے ہیں لوگ, کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر 2 ٹیبل اسپون ڈال دیں تو ہلدی کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگتا ہے. بہت سارے گھروں میں ہلدی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, ان کو ذائقہ اچھا لگے. آپ کے وہی آپ کی زبان کے ٹیسٹ کے اوپر انحصار کرتا ہے. بہت سے لوگوں کو لال مرچوں کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو ہری مرچوں کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے. یہ تھا چلی سوس, یہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا. اب میرے پاس ہے یہاں پر سرکہ, ٹھیک ہے, یہ سرکہ ہے. اچھا, یہ کیا سیل ہوتا ہے جی؟ گریوی کیا کہتے ہیں؟ گریوی بولتے ہیں اسے, ہاں گریوی بنے گی. اس کا شوربہ, یہ فرائی ہو رہا ہے, سویابین نہیں ہے, یہ فرائی ہو رہا ہے. یہ گریوی بن جائے گی. جب یہ فرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور شملہ مرچ ڈال دیں گے. یہ ہمارا منچورین بہت ٹیسٹی سا تیار ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بٹر زیرہ رائس بھی بنا رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہ ہماری گریوی بن رہی ہے, بہت ٹیسٹی سی گریوی بن رہی ہے. منہ میں پانی آ رہا ہے, ویسے پانی آ رہا ہے آپ کے منہ میں. اچھا, میں نے نمک نہیں ڈالا میرے خیال سے, یہ میں اس میں ڈالوں گی. یہ تو فرائی ہو رہا ہے, اس کو بس آپ تیز آنچ پہ فرائی کریں گی. یہ میرے خیال سے ہو جائے گا, ہلکا سے براؤن ہو جائے تو یہ تیار ہو گیا. اور یہ ہے میرے پاس نمک. میرے خیال سے میں نے نمک نہیں ڈالا تو میں دوبارہ ڈال رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے, غلطی بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں. نمک اس میں تو نہیں ڈالا. آج میں وضو کر کے آئی ہوئی ہوں, جس نے کھانا ہے وہ غور سے دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ یہ کھانا بہت اچھا بنے گا. واہ, آج اسپیشلی وضو کر کے آئی. ماشاءاللہ, اچھی باتوں کو تو ضرور آپ کو بتانا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, چلنا چاہیے. میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی باتوں پہ عمل کروں. یہ ہو چکا ہے. اسکرپٹ بہت اچھا ہے تمہارا. کون سا اسکرپٹ اچھا ہے جو تم بول رہی ہو, بولے چلی جا رہی ہو. میں اسے کم بولتی ہوں, میں بہت کم بولتی ہوں نا. وسیم گواہ اس بات کے, مجھے پتا ہے, جنید بھائی بھی کم گو ہیں. اچھا, یہ میری گریوی تیار ہو گئی. ہاں, میں بہت بولتی ہوں. آپ کے کپڑوں پہ چھینٹے نہ پڑے. جب کوکنگ کر رہے ہوتے تو بہت سارے چھینٹے آ رہے ہوتے ہیں, اور میں خاص طور پہ بہت خیال رکھتی ہوں کیونکہ میرے ڈیزائنر ڈریس ہوتے ہیں تو مجھے بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کوکنگ کا. میرے خیال سے یہ ہو چکا ہے, ہلکا سا براؤن ہو جائے گا, بس ہو چکا. ہماری کوکنگ ایسی ہوتی ہے جھٹ پٹ کی. اگر آپ کے گھر پہ بن بلائے مہمان آ جائیں تو آپ یہ فٹافٹ بنا سکتی ہیں, بالکل پریشان نہ ہو. اور یہ ہمارا تیار ہو گیا منچورین. اور اب میں زیرہ بٹر رائس بناؤں گی. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بہت آسان سا ہے. زیرہ بٹر رائس, بوائل کیے ہوئے چاول میرے پاس ہیں. آئل گرم کروں گی, تھوڑا سا مکھن لوں گی, اس کے اندر زیرہ اور اس کے اندر میں نے لہسن ڈالنا ہے, اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے. اس کے اندر کالی مرچ شامل کروں گی, یہ سفید زیرہ پیسا ہوا شامل کروں گی. پھر اس کے اندر میں نے وہ جو رائس تھے میرے چاول تھے ابلے ہوئے وہ شامل کر کے اس کو دم پہ رکھ دوں گی. میرے بہت ہی مزیدار سے ذائقے دار چاول تیار ہو جائیں گے. 1 منٹ سانس پھول گیا میرا. بہت کم بولتی ہیں, بہت کم بولتی ہے. آپ کو یقین آ گیا؟ جب سے آپ کھولی ہے نا, بس ڈاکٹرز کو دکھایا باقاعدہ کہ بچی اتنا کم کیوں بول رہی ہے. بہت کم گو ہے. ہاں, دیکھیے میرا کام ایسا ہے کہ مجھے بہت فاسٹ بتانا ہوتا ہے, اور مجھ پہ ظلم یہ کہ مجھے بہت کم ٹائم دیا جاتا ہے, تو فاسٹ بولنا پڑتا ہے. لیکن مزے کی بات ہے, ایک جملہ بھی ریپیٹ نہیں کیا ہے نا. ایسا کمال اسکرپٹ ہے. تالیاں بجانی چاہیے کہ ہینا میری تعریف کر رہی ہے. بالکل بالکل, میری بھی بہت آنر کی بات ہے. تھی وہ تعریف تھی. ہاں جی. اچھا بھائی, آپ بناتے ہیں ویسے گھر میں کھانے وانے بہت اچھی آ رہی ہے. ویسے آپ نے میری تعریف کی, ورنہ یہ اتنے دن ہو گئے, 22 دن میں تعریف کے لیے ترس رہی تھی. کوئی میری تعریف نہیں کر رہا تھا سوائے جنید بھائی کے. میں ترس گئی تھی. بہت شکریہ آپ کا. یہ لڑکا کنٹرول روم والے بھی کرتے تھے, میں ذرا کنجوس نہیں, ہم تعریف تو تب کریں جب ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھائیں. ہاں, نہیں, جو آپ کھاتا ہے وہ تعریف کرے گا بھائی.
आज आप खाएंगे ना, देखिए ये तैयार है अच्छा, हमारे वो- पास। अच्छा आपने इन्होंने अपने जो बनाया था पुलाव बहुत ही मजे का बनाया था, बहुत जबरदस्त वो बनाया मैंने था। देखा था टीवी पे, हाँ। देखा ना वो भी, अच्छा अरे लगा। वाह, ये तब से ये इनको थोड़ा सा प्राउड ही ये अपने आप को फील करने लगे हैं, प्राउड प्राउड करने लगे हैं। हाथ में साफ करके। ये समझ रहे हैं कि अब मैं शेफ बन चुका हूँ। वैसे वाकई बन चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत थोड़ा अच्छा बहुत तो बन बनाया चुका हो है। ना। तो मेरी शागिर्दी में रहेंगे तो आपके अच्छे शेफ नहीं होंगे कल तो लेके फिर क्या कल आप बुरे कल क्या होंगे? बनाएंगे, कल मैं बनाऊंगा आपके साथ। अभी से बता दूं, वो तो आपके लिए सरप्राइज होता है, फिर मैं देखूं कि आप कितने बड़े शेफ हैं। बस ठीक ये है। हमारा तैयार हो चुका है मंचूरियन, वेरी नाइस, और इतना जल्दी, और मैंने हाल बहुत फिलहाल अपने अच्छा। टाइम से भी कम वक्त में बहुत मैंने अच्छी बना खुशबू लिया है, है मेरे और लिए बहुत बहुत खुशी की अच्छी बात इसकी है। और जीरा राइस भी रंगत बना है। देती हूँ, बहुत फास्ट बनाना। अब ये खुल जाएगा। अब क्या रह गया? जीरा राइस मैंने नहीं बनाए थे, जल्दी, वक्त तो हमारा खत्म। तुम आओ मैं ना मेरे रेसिपी घर बता किसी चुकी दिन। थी जी। तुम आओ ना मेरे घर किसी दिन। नहीं, मैं भागती भी बहुत तेज हूँ, बोलती भी बहुत तेज हूँ। अच्छा ये मेरे पास बटर था, जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको मैं। हाँ। ये थोड़ा सा, जो डाइट करते हैं वो बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें मक्खन का, फिर आप मुझे ना कहिएगा कि मोटे हो गए, फरहान ने मोटा कर दिया। वैसे मैं यहाँ देखिए, मैं ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, ये ऑयल कब से चल रहा है हमारा, भाई ये रोजाना रिफिल होता है, क्या हो मुझे गया? पता है। अच्छा, इसमें मक्खन में और जीरा, मक्खन में पिसा हुआ जीरा, जी पिसा हुआ जीरा, और नहीं पता इसके था ये अंदर इन्फॉर्मेशन है आपके पास। मैं आपको काली मिर्चें, गुन्ना हूँ, मैं गुन्ना। और ये मैं हमारे कुछ पास- कहता नहीं हूँ, लेकिन सब समझता हूँ। नहीं वैसे मैं हमारे किचन के, आप अपनी सेट की बहुत तारीफ करते हैं, हमारा सेट बहुत अच्छा है। मैं किचन की तारीफ करूंगी कि मैं एक चीज मांगती हूँ, मुझे 10 चीजें मिल जाती हैं और हर चीज यहाँ पर मौजूद होती है। जल्दी और बताओ, ये वरना अलग मैं बात बता है दूंगी कि नीचे कि क्या मुझे रखा है। बहुत सी दफा नजर नहीं आ रही होती। तारीफ का लेकिन शुक्रिया, माशाल्लाह लेकिन हर टाइम चीज नहीं बढ़ मौजूद सकेगा होती है। तुम्हारे सेगमेंट बस का हो फिर। चुका, ये मेरी राइस तैयार है, डिश आउट करना है, हो चुका। और इसके अंदर मैं लास्ट में ये गार्निश के लिए, आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ भी नहीं आया, मैं इतना फास्ट कुछ नहीं, अपने आपने खाने में तवज्जो दें, कोई मसला ठीक है। ये हमारे जीरा राइस तैयार है, इसको दम लगा दूंगी, और ये वैसे ही ऑलरेडी बॉयल थे, और हमारे मंचूरियन और जीरा राइस तैयार है। आपको कैसा लगा? प्लीज इनके लिए तालियां बजाइए कि इतना अच्छा और इतनी जल्दी इन्होंने बनाया। और तुम कभी आओ मेरे घर में इंशाल्लाह। खाना खाने के लिए बिल्कुल, खाना खाने के लिए। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी कि मैं My आपके pleasure. खाना खाऊं इंशाल्लाह। आप ऐसे बनाती हैं घर पे खाने वाने? मैं खाना बनाती फुल हूँ टाइम घर पे, हाँ। सबसे अच्छा क्या बनाती हाँ हैं? ये मैं पूछने वाली थी। मेरे बेटे को अच्छा लगता है हलीम, पुलाव, बिरयानी, very nice. कोफ्ते, व्हाटएवर। सारी पाकिस्तानी चीजें। हाँ, ज्यादातर हाँ। उसको पाकिस्तानी अच्छा लगता है। और मुझे लगता है अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए ना अपने हाथ से खाना बनाना बहुत, चाहिए। ये बहुत अच्छी वो बात है, मोहब्बत हाँ। होती है, जबरदस्त। जिससे बहुत सारे लोगों खाना को बनाने मैंने- के साथ हमारा प्यार भी इसके अंदर होता है। जी, और वो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। सही, हाँ, बहुत सही अच्छी बात, सही बात है। चले जनाब, जबरदस्त। तो शेफ फराह के लिए बजा दें तालियां। जितना कम बोली है ये इस 12 मिनट में, उस पर तालियां बजा दें। और हम एक है ना, बिल्कुल बोली नहीं बच्ची, देखिए नहीं बोल। है ना, और वहाँ मुझे बच्ची को कोई दुख लग गया, बात ही नहीं करती बेचारी। मेकअप रूम में मुझसे कह रही थी मैं इतना कम बोलती हूँ। हाँ, पता नहीं क्या ये बस अजीब कोई गम लग गया, बोले नहीं रही बिल्कुल। मेरा ख्याल है जबान को ताले लग गए बच्ची के। चुप लगे ये। हाँ, कुछ नहीं। सेगमेंट का थोड़ा टाइम कम कर दो फिर मेरा ख्याल है। हाँ, इतना टाइम बच जाता है, बोलती ही नहीं है बिल्कुल। तो हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडियोज़ में मेरे बैठे हुए जितने नाज़रीन और सामीन, आप भी घरों पे मेरे बैठे हुए जितने नाज़रीन और सामीन, आप भी इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसा अजीब किस्सा सुनाने वाला हूँ। ये कुरान का किस्सा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बराह रास्त खुद बयान फरमाया है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया है, और आपके ज़रिए इस बात को पूरी उम्मत तक पहुँचाया है। पहले मैं कुरान की एक आयत पढ़ूंगा, फिर उसका मानी बयान करके उसके मानी में फिर मैं आपको ये किस्सा सुनाऊंगा। मेरे भाइयों बहनों अजीज़ों दोस्तों, गौर से सुनना। जो सुनने का हक अदा करेगा अल्लाह बात उसके दिल में उतार देंगे। कुरान की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। ए मेरे नबी, आपको हमने अपना पैगाम जैसे लोगों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है, आप उसको ऐसे ही पहुंचाइएगा, जैसे आपको कहा गया है वैसे ही करिएगा। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल वैसा ही ना किया
تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی بیشی رہ جائے. یہ نبی کی طرف سے کمی بیشی نہیں رہ سکتی, یہ نبی کو بول کر ہمیں بتایا جا رہا ہے. نبی تو کمی بیشی نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کمی بیشی نہیں کر سکتے, لیکن نبی سے کہہ کر, جیسے بیٹی کو کہہ کر بہو تک بات پہنچائی جاتی ہے, اسی طرح نبی کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے. واللہ یعصمک من الناس. جب آپ اس دعوت کے کام کو ویسے کرتے جائیں گے تو اللہ انسانوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا, کوئی آپ کا گھر نہیں لوٹ سکتا, کوئی آپ کا مال نہیں چھین سکتا, کوئی آپ کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے ضمن میں ایک واقعہ ہے میرے عزیز دوستو, اور یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا. یہ وہ سورت ہے قرآن کی, سورہ کہف, کہ اللہ رب العزت کو کہف کہتے ہیں غار کے لوگوں کو. اصحاب کہف غار کے لوگ, ان لوگوں کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی. یہ نبی نہیں تھے, عام لوگ تھے, لیکن ان کی قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے نام پر اپنے کلام کی ایک صورت رکھی. ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو اللہ نے اپنے کلام کی زینت بنایا. اب غور سے سنو, یہ اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے, چند نوجوان میری آپ کی طرح. ٹھیک ہے, ہم تو اب نوجوان نہیں رہے, چلو آپ لوگوں کی طرح چند نوجوان تھے. کہیں ان کا ذکر کچھ کہتے ہیں 3 ہے, 5 ہے, 7 ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں اس میں نہیں پڑھو, بات سنو. اس وقت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ اس کو خدا مانتے تھے. یہ بادشاہ اپنے ماننے والوں کی تو پذیرائی کرتا تھا, لیکن اگر کوئی اس کو خدا نہیں مانتا تھا, یہ بادشاہ اس پر ایسے ظلم کرتا تھا, ایسے ظلم کرتا تھا کہ ان کو عبرت کا ایک نشان بناتا تھا, پھر ان کو جان سے مار دیتا تھا. ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر اس کو خدا نہیں مانیں گے. تو اب کیا کریں؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان نوجوانوں نے اس علاقے سے ہجرت کا فیصلہ کیا. بادشاہ کو ان کا پتہ چل گیا, بادشاہ نے اپنی پولیس ان کے پیچھے بھیجی. یہ راتوں رات وہاں سے نکلے اور نکل کر قریب کے ایک غار میں گھس گئے. ان کے ساتھ ایک کتا تھا, انہوں نے اس کتے کو پہلے مارا, بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ کتا نہیں بھاگا, انہوں نے اس کو لاتے ماری, سب ماری. انہوں نے کہا یہ کتا آواز نکالے گا ہم پکڑے جائیں گے. اس پر اللہ نے, ایک روایت میں آتا ہے, اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی دی. یہ بول پڑا مجھے اپنے ساتھ رکھو, مجھے اپنے ساتھ رکھو, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تم جنت میں جاؤ تو مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ. ہاں, اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جب یہ اصحاب کہف جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا یہ کتا بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. ہاں, اس لیے اللہ والوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو. جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں داخل ہو جائے گا, ہم اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نوجوان اس غار میں چلے گئے اپنے ایمان کو بچانے. اب دیکھو اللہ نے ان کی کیسے مدد کی. اللہ نے پہلے ان کے دل مضبوط کیے, پھر ان کی آپس میں محبت پیدا کر دی. آپ کو پتہ ہے میں نے یہ چیز خود دیکھی. جب میں میوزک میں تھا نا تو میں دیکھتا تھا کہ جو میرا میوزک کی لائن کا بہترین دوست بھی تھا نا, وہ بھی میرے سے بغض رکھتا تھا اور میں اس سے بغض رکھتا تھا. میں نمبر 1 ہو جاؤں, یہ نمبر 1 نہ ہو, مجھے مل جائے اس کو نہ ملے. اور اللہ والوں میں ایک صفت میں نے دیکھی کہ اللہ والے جب اللہ رسول کے لیے جڑتے ہیں, اللہ ان کی آپس میں محبت ڈال دیتا ہے. ہر ایک کا دل کرتا ہے اس کا کام بن جائے چاہے میرا کام بنے نہ بنے. پھر اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کر دی. کتنے سال؟ 309 سال تک کی اللہ نے ان پر نیند طاری کی. اس غار کے اندر اللہ نے روب پیدا کیا, خوف پیدا کیا. آپ کو پتہ ہے یہ جب سوئے ہوئے تھے نا, کھلی آنکھوں سے سوئے ہوئے تھے, سورج آتا تھا تو سورج کی تپش, اللہ سورج کو موڑ دیتے تھے, سورج کی آگ اور تپش ان پر لگتی نہیں تھی. فرشتے ان کی کروٹیں بدلتے تھے تاکہ ان کے جسم نہ سو جائیں.
309 साल तक ये सोते रहे, इनके जिस्मों में कोई कमी बेशी नहीं आई। 309 साल के बाद अल्लाह ने इनको जगाया, उठे और उठकर एक दूसरे से पूछा हम कितना सोए। कुरान इसको बयान करता है बड़े लतीफ तरीके से, यौमन औ बाद यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा हम सोए। क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा दुनिया में कितना रहे, यही जवाब देंगे हम अल्लाह को, यौमन औ बाद यौम, अल्लाह शायद एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। 309 साल सोए, अल्लाह ने इनको उठा दिया, कुत्ता भी उठ गया। अब एक दूसरे से पूछ रहे हैं हम कहां हैं। आपस में मशवरा हुआ, पैसे तो हैं, सिक्के थे एक दो के पास, जाओ बाजार में जाओ और बाजार में जाकर कुछ खाने पीने को लेकर आओ। ये बाजार गए, वहां लोगों ने जब इनके सिक्के को देखा फिर इन्हें याद आया, अरे ये तो इतने पुराने लोग हैं, 300 साल पुरानी बात है, हमने कुछ नौजवानों का जिक्र सुना था, शायद तुम वही लोग हो। ये बात पूरे इलाके में फैल गई। वक्त का बादशाह आ गया, उसने इनकी ताजीम की। जो अल्लाह के लिए तकलीफ उठाता है, जो अल्लाह के लिए अपनी जान पर कोई ना कोई तकलीफ लेता है, बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिर में उसको इज्जत देते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है, याद रखना। इसलिए अगर कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, तुम्हारा दिल दुखाए, तुम्हें किसी भी किस्म का के दुख में मुब्तला करे, तुम अल्लाह के लिए चुप हो जाओ। अब तुम बीच में से हट जाओगे, अब अल्लाह उससे बराह रास्त निपटेगा, ये याद रखना। तो ये खामोश हो गए, कुछ नहीं बोला, अपने ईमानों को बचाने के लिए चले गए। आने वाले वक्तों में उस बादशाह ने इनकी इज्जत की, इनका एहतराम किया, फिर ये बड़ी इज्जत से दुनिया से गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी इस जिंदगी को क़यामत तक के लिए कुरान में जिंदा कर दिया। अब मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं, सोचो कि अपना ईमान बचाने के लिए जिसने तकलीफ उठाई, उसको अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी, जो लोगों तक अल्लाह की बात को पहुंचाएगा, अल्लाह उसको कितनी इज्जत देंगे। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको क़यामत तक के आने वाले आखिरी इंसान की हिदायत के लिए कबूल फरमाए। अब्दुल्ला भाई ठट्टा से लिखते हैं कि मेरे दामाद का मेरी बेटी के साथ सलूक इंतहाई बुरा है, कोई वजीफा बताइए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुबारक नाम है, या वदूद, ए मोहब्बत करने वाले, या वदूद। इसको दिन में 1000 दफा पढ़ें। अल्लाह और उसके फरिश्ते आपकी बेटी से प्यार करेंगे। जब अल्लाह और उसके फरिश्ते आपकी बेटी से प्यार करेंगे तो शौहर की क्या हैसियत है, वो तो खुद ही करने लगेगा इंशाअल्लाह। एहसान भाई कराची से लिखते हैं, घर में खैर व बरकत के लिए कोई वजीफा बता दें। तो 100 दफा जोहर की नमाज के बाद या वहाबू, ए बहुत देने वाले, आप देखेंगे इंशाअल्लाह घर में कैसी खैर व बरकत होगी इंशाअल्लाह। हाँ जी, नादिर भाई अब्टाबाद से पूछते हैं, घर से काम के लिए बाहर निकलता हूं तो नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है, क्या करूं। घर से बाहर निकलता हूं तो नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है, क्या करूं। जब भी घर से बाहर निकलें ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो ये दुआ पढ़ता है, आसमान से एक फरिश्ता ऐलान करता है, सुने गौर से, 4 ऐलान होते हैं इसके लिए। तेरी मदद की गई, तेरी कफालत की गई, यानी फरिश्ते तेरे साथ हैं, तुझे हिदायत दी गई और तेरी मगफरत की गई। कितना 2 बोल और ये भी जुबान पर ना हो तो कितनी बड़ी बदकिस्मती है। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक वो दुआ है, अल्लाह के महज फजलो करम से मैं ये दुआ अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पढ़ता हूं। अगर ये दुआ है, एक ये दुआ है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक ये दुआ मैं बहुत पढ़ता हूं। और एक जज़ल्लाहु ताला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु, ये वो दुरूद है जो अल्लाह अपने फजल से मुझे सबसे ज्यादा पढ़ने की तौफीक देते हैं। जो इस दुरूद को एक मरतबा पढ़ता है, 70 फरिश्ते 1000 साल तक इसका अजर नहीं लिख सकते।
जज़ल्लाहु ताला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहु। बाज दफा डर लगता है कोई खाने पीने में कोई मुज़र शय ना दे दे, अरे वाह 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 वाह, क्या दुआ है इसके लिए। खालिद बिन वलीद ने ये दुआ पढ़ी थी जब वो यहूदी जहर लेकर आया था कि मैं सिपा सालार तुझे ढूंढता रहा कि तू मुझे जंग में मिल जाए, इसका एक कतरा ही तेरे जिस्म पर डाल दूं, तेरा सारा जिस्म सड़ जाता था, सड़ जाना था। खालिद बिन वलीद ने कहा अच्छा, हमने तो सुना है जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। वो शीशी छीन ली उनसे, सहाबा पीछे भागे, लेकिन दुआ पड़ी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये पढ़ा, ये दुआ पढ़ी और घटाघट पी गए पूरी की पूरी। आप ना पीना, खुदा के वास्ते आप ना पीना, क्योंकि एक जुमला मैं कहता हूं अगर याद हो तो, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, हमारे यकीन कमजोर हैं। उन लोगों के यकीन बड़े पक्के थे, उन्हें पता था वाकई जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। तो ये दुआ पढ़िए, कोई आपको शायद तकलीफ नहीं दे सकती। कोई ऐसा अमल बताएं जो मरने के बाद कब्र के अजाब से महफूज रखे। बिल्कुल बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं, और कसम भी खाने को तैयार हूं, तुम्हें कब्र का अजाब नहीं होगा, क्योंकि ये बात मेरे आपके हबीब, मेरे आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। जो रात को सोने से पहले एक मरतबा सूरह मुल्क पढ़ लेगा, कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह मुलाकात होती है।